میں اسی پہ چاہوں گا وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ. بہت شاندار باتیں ساجد شفیق بھائی نے کی ہیں. بس ایک کوشش کریں کہ جو پہلے چیزیں ڈسکس ہو جائیں ان کو آپ ڈسکس نہ کریں. یعنی اگر آپ نے کوئی اپنے نوٹس پہلے بنائے ہوئے ہیں تو جو باتیں احسان بھائی نے کہہ دی, ابرار بھائی نے کہہ دی, ساجد شفیق صاحب نے کہہ دی, اگلے مقرر جو ہے ان چیزوں کو ٹچ نہ کریں, نئی چیزیں جو ان کے ذہن میں وہ لائیں. اور اگر وہ نئی چیزیں تھوڑی بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم وہ سن لیں گے, کافی ہوں گی انشاءاللہ. آپ تشریف لاتے ہیں شبیر احمد سلفی صاحب میرپور سے. 5 منٹ میں اپنی بات مکمل کریں گے انشاءاللہ. کلمے کے سائے تلے تشریف فرما میرے زعماء, تلاش حق کی جستجو میں تشریف لائے ہوئے احباب, السلام علیکم. پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں. قاری شبیر احمد سلفی میرا نام ہے. میرپور شہر کا ایک ہائی اسکول ہے کلیال شہر, وہاں میری تعیناتی ہے. اور تنظیمی لحاظ سے سید نذیر حسین شاہ صاحب سے گہرا تعلق ہے. ٹیچرز آرگنائزیشن کے الحمدللہ منتخب صدر بھی ہیں. جس عنوان سے آج کی محفل کو معنون کیا گیا ہے اس کے بارے میں 5 منٹ میں صرف 5 نکات. سب سے پہلے عملی دعوت کے لیے کبھی کبھی دعوت کا اہتمام بھی کر لینا چاہیے, کھانے پینے کا تناول کا. خالی دعوت کام نہیں کرتے. تو یہ کام خرچیلا نہیں ہے, فضول خرچی نہیں ہے, یہ ایک حکمت بھی ہے. تو یہ کام نہ ہوگا. میں نے ایک آدمی کو دعوت دی درس قرآن کے لیے, وہ کہنے لگا, ادھر اشارہ کرتا ہے پیٹ کی طرف, کچھ ہے کھانے کے لیے تو پھر آ جائے. یہ سب سے بڑے ضروری لوازمات میں سے. نمبر 2, اپنی اولاد کو ضرور دعوت دے. ہماری دعوت اگر بہترین ہے, اور واقعی حقیقتاً قال اللہ و قال الرسول کی دعوت اگر سب سے بہترین نہیں اور کون سی دعوت, تو اس کے لیے اگر ہماری اولاد ہماری مخاطب نہیں ہے تو سب سے بڑا ظلم ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں, اہل خانہ کے ساتھ کر رہے ہیں. اس لیے کہ انہی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہیں تو کم از کم جہنم سے بچا. تیسری بات, علمی اضافہ, ذخیرہ. مثلا آپ پر کوئی تنقید کرتا ہے دعوت کے دوران کہ یہ دیکھو ابو لالا کیا نام رکھا ہوا تھا تمہارے قائد نے, تو کم از کم اتنا ہمیں معلوم ضرور ہونا چاہیے, اسے کم از کم جواب تو دے سکیں کہ جب تم کہتے ہو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو جس طرح تم نے یہ سمجھ لیا کہ ابو لالا نعوذ باللہ اعلیٰ کا بھی کوئی باپ تصور ہو گیا, تو ابو ہریرہ وہ بلی کے باپ تو نہیں تھے. ابو منے ہوتا ہے والا, نسبت جڑ گئی, تو اللہ والا یہ معنی ہے, یہ کوئی باپ نہیں ہے. نعوذ باللہ تم نے غلط سمجھ لی. یعنی ہمارے اندر علمی وہ جو کم آئے گی یا کم علمی کا معاملہ ہے وہ دور ہونا چاہیے. سیاست ضرور ہو, سیاست نہ ہو. یعنی سیاہ کے درمیان جو ہا ہوتی ہے نا, اسے کم از کم ہم تو ضرور نکالیں, باقی سیاست ہی ہے. ہاں, ظریف الطبع ہونے کے ناطے ایک بات ہم ضرور کہہ سکتے ہیں, مثلاً زرداری کے جو پیروکار ہیں کہ اپنے زرداری صاحب کو ذرا سمجھا دو, 9 مہینے ہونے والے ہیں, اب تو کوئی رزلٹ آئے, نتیجہ آئے, 9 مہینے ہونے والے ہیں, نتیجہ نہ آئے گا تو پھر کوئی فائدہ نہیں. وہ لطیفہ میں نے سنانا تھا, پھر کبھی سے ہی ہمارے گاؤں سمانی کا ہے, ابھی وقت چونکہ ہونے والا ہے. علماء کرام سے رابطہ, ربط اور ضبط ضرور رکھیں. ہم ان سے بڑے ذرا نہ کنی کتراتے ہیں. ہاں, وہ ایک سے بچ کر رہے ہیں. میں کہا کرتا ہوں جمعیت العلماء پاکستان ہے, بریلوی مکتب فکر, ان سے ضرور تعلق رکھیں. جو جماعت کو بنیادی طور پر سرمایہ ملا ہے وہ بریلوی مکتب فکر سے ضرور ملا ہے, وہیں سے آیا ہے. افرادی قوت, فاضل دوست کے لیے افرادی قوت, ہم انہیں دھتکارتے نہیں ہیں. جمعیت العلماء پاکستان قابل احترام,
देवबंद मकतब फ़िक्र का नाम है जमीयतुल उलमा इस्लाम, वो भी काबिल एहतराम, लेकिन दरमियान में जमीयतुल उलमा दस्तरखान जो आ गई है ना, खाओ पियो हर हुकूमत का हिस्सा बन जाओ, उससे तो बहरहाल बचना है। तो इन उलमाए कराम से राब्ता रब्त व ज़ब्त बड़ा ज़रूरी है। मैं इसी पर इक्तिफा करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी बात इन्होंने मुकम्मल की है। और अब तशरीफ़ लाते हैं किफ़ायतुल्लाह साहब, और इन किफ़ायतुल्लाह साहब की दरख्वास्त है स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। इनके बाद इंशाअल्लाह आएंगे कलीमुल्लाह साहब। तो किफ़ायतुल्लाह साहब स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। अच्छा, इन्होंने माजरत कर ली है तो हमने आपकी माजरत कबूल कर ली। कलीमुल्लाह साहब से दरख्वास्त है कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। जनाब सदर महफिल और मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दावत के हवाले से यहाँ तकरीबन तमाम साथियों ने बता तो दिया है। तो एक साथी ने बताया कि दावत जो है ना घर से बल्कि अपनी ज़ात से उसको इत्तफाक़ ही करते हैं और फिर घर से। दूसरा ये कि तरबियत गाह में लिखा हुआ है उम्मीदवारान जनरल कौंसिल, हमें इम्प्रेस किया जाता है कि फॉर्म भर के दें। मैं तो इस काबिल अभी अपने आप को नहीं समझता। 2-3 फॉर्म इशू भी हुए हैं, मैं नहीं समझता कि मैं इस काबिल हूँ कि अभी रुकनीत लूँ। बहरहाल फिर भी कोशिश करता हूँ चंद बातें आपके सामने बयान करूँ। हम जिस दावत को लेके चल रहे हैं या जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं, ये वही दावत है जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके चले थे या लोगों तक पहुँचाई थी, जिसकी वजह से आज एक इस्लामी मुमलिकत की में रहने की हैसियत से, मुसलमान होने की हैसियत से हमें भी ये शर्फ हासिल हो रहा है कि हम उनकी एक सुन्नत पे दो अमल कर रहे हैं। दूसरा ये है कि इस दावत को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले खुद इस दावत की अमली तस्वीर बनना होगा। जो दावत हम दूसरों को दे रहे हैं, पहले इस दावत पर खुद अमल करें, फिर कुरान अज़ीम व शान की तफसीलात की रोशनी में हम लोगों को इस दावत की तरफ बुलाएं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हम इस दावत पर अमल करके इस तरह लोगों को इस तरफ राग़िब करें। दावत के लिए हमें सब्र और इस्तिकामत का मुज़ाहिरा करना होगा। इखलास के साथ दावती सरगर्मियों को जारी रखें, क्योंकि बाद दफ़ा ये होता है कि किसी को दावत देते हुए कुछ तल्ख जुमले, तल्ख बातें सुननी पड़ती हैं, तो वहाँ हमें सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, जज्बात में नहीं आना चाहिए, बल्कि खुश असलूबी से कायल करना चाहिए लोगों को। हाज़रीन मोहतरम, आज लोग बेशुमार मुश्किलात और मसाइल का शिकार हैं। इन मसाइल और मुश्किलात का शिकार लोगों के हल करने के लिए मसाइल अपने आप को खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार होते हुए अपनी खिदमत उनके लिए वक्फ करनी चाहिए, ताकि वो हमारे लिए आखिरत में भी कामयाबी का सेहरा होगा। कामयाबी हमें हासिल होगी इंशाअल्लाह। जब आप लोगों के काम आएंगे, डेफिनेटली आपको लोग अच्छे अल्फाज में याद करेंगे, आपको दुआएं देंगे, और इसके लिए अपने अंदर जितना दर्द महसूस करेंगे, खिदमत खल्क का जज्बा होगा, इतनी आपकी दावत भी मुअस्सर होगी। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, इस्लाम का हकीकी दाई होना, हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम इस्लाम के दाई हैं। अच्छी तंजीम से हमारी जो दावत है वो इस्लामी उसूलों पर मुज़य्यन है, गामज़न है, हमारे कायदीन है, वो हमें इसी पे हमारी तरबियत भी हो रही है कि हम इस काबिल हो सकें ताकि लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर सकें और अपनी ज़िंदगी को भी इस पे डालें। हाज़रीन मोहतरम, अगर हमें मज़ीद इसमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमें हिंट्स दिए जाते हैं उस पर अमल करते हुए अपने आप पर भी नाफिज करें और अपने मोहल्ले पे। और कुछ एक साथी ने प्रोग्रामात के हवाले से बात की थी। अपने हल्के में हमें एक शेड्यूल दिया गया है, अगर उस शेड्यूल के मुताबिक हम अमल करेंगे तो मैं नहीं समझता कि मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंतहाई अच्छा शेड्यूल है। उसके मुताबिक 3 प्रोग्रामात हर हल्के में हमें नज़र में दिए हुए हैं। उस पर मैं तमाम अपने साथियों से अपील भी करूँगा कि उस पर अमल करें और उसी के ज़रिए हमें इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। अल्लाह हम सब का अमीन नासिर हो। अल्लाह। जज़ाकल्लाह। इसके बाद जो हमारे मुकर्रर हैं डॉक्टर मोहसिन कियानी साहब हैं, उनसे दरख्वास्त है कि
محسن کیانی صاحب نے معذرت کر لیا، ہم ان کی معذرت کو قبول کرتے ہیں، اور نظام الدین صاحب شمالی علاقہ جات کے ہمارے ساتھی ہیں جو گلگت شہر کے گلگت ضلع کے قیم ہیں، ان سے درخواست ہے کہ تشریف نظام الدین صاحب.